Biyyatti afaani hojiif itti gargaaramu tokko caalaa akka ta'u keessattuu afaan Oromoo, afaan Tigree, Affaar, Somaalee dabalamanii afdaneessan akka fayyadamnu murtaa'ee jira. Kan immoo jalqabbii inni guddaa mana barumsaa ta'etu itti aanee miidiyaadha. Afaan Oromoo gidduutti xiqqoo akka baduu ta'ee ture. Amma deeffannee jirra, deebi'ee dhufee jira. Uummata Itoophiyaa baay'ee fayyada. Afaan Oromoon gargaaramuun uummata Oromoo duwwaa miti uummata fayyada. Maaliif hojjettanii Beenishaangul deemtanii, Koonsoo deemtanii, Hamar deemtanii, Nyaangaatum deemtanii afaan kun namoonni baay'ee itti gargaaramu. Afaan kan osoo hin taane dagaagsuudhaan, babal'isuudhaan afaan baay'ee gaafa jiraatu garuu yaaduufis nama gargaara. Namni afaan baay'ee dubbatu yaadaan nama afaan tokko dubbatu hin caalaa jedhama. Kanaaf afaan Oromoo as keessa jiraachuusaa ETVf baay'ee gaariidha. Jabeessaas itti fayyadamaa. Kalees jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra. Mirgaaf qabsoofneerra. Abbaa biyyummaaf qabsoofneerra. Amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiiramee yeroon bari'ee jira. Amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa'ee bilisummaa, waa'ee abbaa biyyummaa kaasna yoo ta'e duubatti hafummaadha kun. Isa qabsoofnee moonee jirra. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koo mitiidha. Adwaa kan koo miti. Itoophiyaa kan koo miti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Itoophiyaa keessatti hirmaannaa Oromoo alatti seenaan hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Tokko seenaan nun laallanne waan hin jirreef haaromsina. Keenya jennee waan yaadnuuf keenya jechuun warra kaaniin keessan miti jechaa hin jiru nuti. Oromoon keenya gaafa jedhu kan waliiniti jechuudha malee kan Oromoo duwwaa jechuu miti. Sanas keenya jettu dhugaadha keenya. Yeroo keenya jennu nuti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti gahee qabnaa. Achi keessa jiraannaa. Kan koof kan kee jechuudha. Kan keenya jechuun. Kan keenya jechuun kan koo jechuu miti. Kan koof kan kee jechuudha. Warri kan koo baranoo rakkatu keenyaa kan jaalatan. Garuu kan waliiniti. Waliin hojjenne, waliin ijaarre, waliin eegne, dhiiga keenya, maallaqa keenya ammas waliin eegganna. Walqixxummaadhaan wal kabajnee karaa seeraan karaa nagaatiin waliin jiraannaa. Kana alatti wanti ta'uudha maluu kana booddee baay'ee abdii kan qabu natti hin fakkaatu. Diinaan gowwoomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaaf ilaameen mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaagaraa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. አንተ ወገን ሆነው ከኛ ጋር ከሚሰሩ ሰዎች አንዱ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ናቸው። ለኛ ፓርቲ አይመቹም። ሐሳብ አላቸው፣ ዕውቀት አላቸው፣ ልምድ አላቸው። በየስብሰባዎቻችን ቻሌንጅ ያደርጋሉ። ጥያቄ የለውም እሱ። በሌላ ወገን ደግሞ ለሙያና ለስራ ታማኝ ናቸው።
እኛ ጋር ሲጨቃጨቁ እኛ የሚያበላሹ ነው ይመስላል። በነገራችን ላይ በብልጽግና መድረክ አንዴ ሳይሆን ከ5 ጊዜ በላይ እንዴት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የትምህርት ሚኒስቴር ሆነው ይመራሉ? እያበላሹት ነው ለፓርቲያቸው አቋም እና ዓላማ የሚል ክስ ነው እኛ ጋር ያለባቸው። ምስጋና የለባቸው ልክ እሳቸው እንዳበላሹት ተደርጎ ማለት ነው። በውስጥ ያለው ሁኔታ ግን የሚያሳየው ከእድሜያቸው ካደጉበት ፓርቲ በተሻገረ መንገድ ተቋማት ሰዎች ሰብስበው ቼንጅ ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይሄ ስልጣን ለግለሰቦች ተለይቶ የተሰጠ አይደለም። ቅድም ወንድሜ እንዳለው በምርጫ ነው የሰጣችሁን፣ በምርጫ ውሰዱት። ስትፈልጉ ከኛ የተሻለ ካገኛችሁ ምረጡ፣ ችግር የለም። ደግሞ ታዩታላችሁ። በምርጫ ህዝቡ ሲወስን እንዴት እንደምናከብር ጊዜው ሲወጣ ታዩታላችሁ። በአፈሙዝ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን፣ የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን። ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም። ማንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድ እና በምርጫ ከሆነ ግን ህዝብ የወሰነበትን ነገር ለሰከንድም አናቅማማም፣ እንቀበላለን። አማራ ክልል ውስጥ ግጭት ሲፈጠር አማራ ክልል ገና ከውጊያ ወጥቶ አመት እንኳ ሳይሞላው መኪና ማቃጠል፣ አምቡላንስ ማቃጠል፣ ይሄ ትክክል አይደለም። አማራ ክልል ኢሹ ካለው በእንደዚህ መንገድ ተነጋግረን የምንችለውን መልሰን የማንችለውን ባካችሁ ይቅር በሉን ብለን እናልፋለን። ምን ያገዳድለናል? ትክክል አይደለም እሱ። ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው፣ ጥቅም ስለሌለው። በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ፣ ይቅርብን፣ እንነጋገር። እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብዬ አላቅም። ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ። ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ። ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም። ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው። እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል። ይሄን በእናንተ በኩል አደራ። በእኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ፣ የተበላሹ እንዲጠገኑ፣ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ እሰራለሁ። ከልቤ ነው የምሰራው። በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመረቱ ያየናቸው ድሮኖች ከጥቂት ዓመታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ጭምር የሚጠበቁ ጉዳዮች አልነበሩም። ከጥቂት ዓመታት በፊት ከጦር መኮንኖች ጋር የውጊያ መልክ እየተቀየረ ነው። ወደ አራተኛው ጄኔሬሽን ጦርነት እየገባን ስለሆነ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ በዩኤቪ፣ በስማርት ሴንሰርስ መዘጋጀት አለብን የሚል ውይይት ስናደርግና ስትራቴጂውን ስናይ ቀልድ የምንቀልድ ነበር ይመስለው። ብዙም ሳንቆይ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ችግር ሲገጥመን እነዚያ በትልም መልክ ያስቀመጥናቸውን አዳዲስ የጦር አቅሞች፣ አቅም አባዢ ቶሎች ለመታጠቅ በገዛ ገንዘባችን ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ቀላል አልነበረም። ለመግዛት ለራሱ ድሮን ገዝተን ለመታጠቅ የምንፈልገውን አይነት የምንፈልገውን ቅርጽ መግዛት እንዳንችል ሻጮችም ሌሎችም ጫና ያሳድሩብን ነበር። በኋላ ተሳክቶልን ድሮን ገዝተን መታጠቅ ስንችል አጠቃቀሙ በፈለግነው ልክ ኦፕሬት ማድረጉ በራሱ ፈተና ነበር። ዛሬ በዚህ ልክ ስማርት ሴንሰር ያላቸው በኤአይ የታገዙ ለሪኮነሰንስ ስራ ለማጥቃት የሚውሉ ሱሳይድ ድሮንን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ልክ ተመርቶ ማየት ለእንደኛ አይነት ህልመኛ ግለሰቦች በጣም አስደማሚ ውጤት ነው። ትናንት ነው ድሮን መታጠቅ አለብን፣ ድሮን ያስፈልገናል፣ ዘመን ተቀይሯል፣ ውጊያው ተቀይሯል ያልነው ትናንት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ድሮን ኮንሰፕት ከመገንዘብ ታልፎ
በሀገር ልጆች በወጣት ልጆች በዚህ ልክ ማምረት መቻላችን በእጅጉ የሚያኮራ የሚያስደስት ነገር ነው። ማን ነው ሀገር እያተራመሰ ያለው ታዲያ? ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ እያለ የወረደ ህዝቡ እያጋደለ ያለው? መቼስ ሐሳብ አይደለም፣ ሰው ታርዶ እያየን ነው። ሐሳብ አይደለም፣ ሀብት ወድሞ እያየን ነው። ይሄን የሚያደርገው ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰገ ሌባና እናንተ ውስጥ የተሰገሰገ ሌባ ነው። ሁሉንም ካላጠራን በስተቀረ በእኛ ልክ የታሰረበት የለም። አሁን ከፓርቲ በቁጥር በእኛ ልክ የታሰረበት የለም። በዚህ ሁኔታ አንዳንድ ቦታ እኮ ዘሆል ካቢኔ ያሰርንባቸው ከተማዎችና ወረዳዎች አሉ። በቁጥር ከመጣ አብዛኛው የታሰረው የብልጽግና አመራር ነው፣ ቀጥሎ ፖሊስ ነው፣ ይቀጥላል። አሁን እኛም አይነካብን የእኛን ታርጋ የለጠፈ ሰው ሁሉ እናንተም አይነካብን ካላችሁ ቤት በኩል ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትሉትን የምትመኙትን ሰላም እናመጣለን። ወንጀለኛ አይኑር የሚል መግባባት መፍጠር ነው የሚሻለው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ልማት ፋሲል ግንብን ማዳበሪያ በየቀበሌ ማድረስን በወታደር እያጀበ የሚሰራ መንግስት እኮ ነው። እንዴት አሳሪ መንግስት ይባላል? ልማት በወታደር ጠብቆ የሚያሰራ ተቀናቃኝ የሚባል ደግሞ ልማት የሚያደናቅፍ ተማሪዎች የሚያደናቅፍ። ይህን የአማራ ህዝብ በደንብ ይገነዘባል፣ ያስተውላል። ህዝቡን የእርሱን ያህል ብዬ ባልዳፈርም አውቀዋለሁ። አስተዋይ ህዝብ ነው። ማን እንደሚሰራለት ማን እንደሚያወራለት ያውቃል። ጎርጎራን በወታደር ጠብቀን ሰርተን አሁን ፒያሳ የምናድሰው ከኳሪ ሲሚንቶ ለማምጣት በወታደር ጠብቀን ከማን ከየትኛው ሀገር ወራይ ነው የምንጠብቀው? ጎንደር እንዳይለማ፣ ባህር ዳር እንዳይለማ፣ ወሎ እንዳይለማ የሚያደርገው የዛው ሰፈር ሰው ነው። ይሄ ቢቀር ጠቃሚ ስለሚሆን በዚያ ብንተባበርና አብረን ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። እኛ የምንፈልገው እሱን ነው። አማራ ካለማ አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። እኛ ሞኞች አይደለንም። የአማራን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሚና አቅለን የምናይ ሰዎች አይደለንም። አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። አማራ እንዲቀየር አግዙን፣ ተጋግዘን እንስራ። እኛ እየሞከርን ነው። መንገድ እያረስን ነው፣ እርሻ እያስፋፋን ነው፣ እየሞከርን ነው። የሚያደናቅፉን ሰዎች ጊዜውን የልማቱን እንዳያራዝሙብን ግን ብንተጋገዝ አይሻልም ወይ? ያለቀ ጦርነት ያሸነፍነውን ጦርነት ነው አቁመን ሰላም ያመጣ ነው። ለሰላም ያለንን ከፍተኛ ጉጉት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማንም ሰው ቢያገላብጥ መንግስት እየተዋጋ እያሸነፈ መቀሌ ለመቆጣጠር አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው ለሰላም ድርድር አይቀመጥም። የለም የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ። ለምን ሆነ? ሰላም ስለሚያስፈልግ። በዛ ሂደት ውስጥ በቀሩት ቀናት ውስጥ 5ም 10ም 20ም ሰው የሚሞት ከሆነ ወገን ነው የሚሞተውና ያ መቅረሱ ጠቃሚ ስለሆነ ነው ድርድሩ ያስፈልገው። ድርድሩም በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታዎች አምጥቷል። አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ መከላከያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል፣ ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብለው የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን። ምክሬ አይመስለኝም፣ አያዋጣም፣ ተውት ነው። እንደዛ አይመስለኝም፣ አያዋጣም፣ ድሮም አላዋጣም፣ አሁንም አያዋጣም። የሚያዋጣው መነጋገር ብቻ ነው። በንግግር ውስጥ ይመለሳል። በእኛ በኩል ነገር ማጋጋል ብንፈልግ ፍላጎታችን ጦርነት ጨማቂዎች ብንሆን ኖሮ በቂ ምክንያቶች ነበሩ፣ ግን አንፈልግም። ከሰላማ ከእያንዳንዷ ቀን ስለምናተርፍ አብዝተን የምንሰራው ለሰላም ነው።